Hello guys, today we are going to discuss about the topic capacitor and the important formula which are important for the exam of NEET 2020. So for the NEET 2020, which formula are important from this topic? So we have to discuss today here. So look carefully. So the first, combination of condenser or capacitor. So from this we have series combination. So earlier we have discussed on this topic. For the series combination, capacitor, equivalent capacitor measure like this: 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 dot 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 1 upon Cn. So, and how we solve this? We have take an example for two capacitors. Cs is equal to C1 C2 upon C1 plus C2. For the parallel combination, how we find? So directly in the summation form means Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot 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 Cn. And for the example for two capacitor, Cp is equal to C1 plus C2. Then we have the formula for capacity of capacitor. So capacity of capacitor, C is equal to capacity of capacitor, C is equal to okay. C is equal to Q by V. Q is charge applied on the plates and V is the potential between the plates. So there are types of capacitor. There are three types of capacitor. For that, parallel plate capacitor. So parallel plate capacitor, C is equal to A epsilon 0 K upon D. Okay, this is the important formula. A is area of plate, epsilon 0 K, D, T is distance between the plates. Okay. Then spherical plate capacitor. So spherical plate capacitor means what? C is equal to 4 pi epsilon 0 K into R1 R2 upon R1 minus R2. Okay. Then cylindrical capacitor. In that cylindrical capacitor, C is equal to what? Just look carefully. Cylindrical capacitor, 2 pi epsilon 0 KL upon 2.303 or 2.3 log R2 upon R1. Okay. So for the parallel plate capacitor, when the dielectric slab of thickness T and dielectric constant K placed between the plates, C is equal to A epsilon 0 D minus T into 1 minus 1 upon K. When conducting slab or metal plate conducting slab म्हणजेच metal plate जर insert केली दोन्ही plates मध्ये कॅपॅसिटरच्या, then C is equal to A epsilon 0 D minus T. त्याचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट काय असतो? इन्फिनिटी असतो प्लेटचा, मेटल प्लेटचा किंवा कंडक्टिंग प्लेटचा. ठीक आहे. आता याच्या पुढे जाऊन अजून एक फॉर्म्युला येतो, कॅपॅसिटी ऑफ कंडक्टर विथ n प्लेट्स. काढणार आहे डायरेक्टली फॉर्म्युला, capacity of conductor with n plates. तो एक शॉर्टकट आहे, डायरेक्टली तुम्ही फाइंड करू शकता n नंबर ऑफ प्लेट्स. सो C इज इक्वल टू काय येईल? n मायनस 1 A epsilon 0 K बाय D. मग हे अरेंजमेंट कशी असणार आहे? सपोज या पद्धतीचे असेल. ठीक है. तर नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस 1 इंटू A epsilon 0 into A epsilon 0. Okay, so that is, we have to call it as सो या प्रकारच्या अरेंजमेंटमध्ये तुम्ही हा फॉर्म्युला काय करू शकता? यूज करू शकता. ओके.
सो देन मग आता पुढचा टाईप, त्याचमध्ये कुठला टाईप असणार आहे, जर डिस्टन्स बिटवीन प्लेट्स जर डिवाइड झालं, काय झालं, नंबर नेक्स्ट देऊया किंवा काय नेक्स्ट पॉईंट काय आहे, when capacitor filled with the dielectric constant K1 and K2 and distance is equally divided, then at that time what should we have to do, like this, हे दोन प्लेट्स असतील, याच्यामध्ये हा K1 आणि इथे K2 पुट केला. सो ॲट दॅट टाईम आपल्याला कसं करणार आहे, हे जे कॉम्बिनेशन असणार आहे, इथे दोन कॅपॅसिटर तयार होणार आहे C1 आणि C2. तर ह्या केसला इक्विवॅलंट कसं काढायचं आहे, हे येणार आहे सिरीजमध्ये, CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. सो CS इज इक्वल टू काय, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, आणि दोन्हींच्या जर व्हॅल्यूज जर पुट केल्या तर हे येतं 2ε0A K1 K2, एरिया सेम राहणार आहे, अपॉन K1 प्लस K2 या फॉर्ममध्ये. तर हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला काय करायचा आहे, लक्षात ठेवायचा आहे. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर पुढचं फॉर्म्युला काय असेल पहा, okay, so when number next किंवा next formula, when the three types of dielectric slab inserted between the plates and area distributed equally. जर एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झाला त्या केसमध्ये तर काय येईल, C1 म्हणजे या पद्धतीने, हा K1, हा K2 आणि हा K3. मग हा A1 इज इक्वल टू काय, A/3, A2 इज इक्वल टू काय, A/3, A3 इज इक्वल टू काय, A/3. ठीक आहे. मग काय येईल, C1 इज इक्वल टू A/0 K1 बाय D3D, C2 इज इक्वल टू काय, A/0 K2 बाय 3D, हा A/3 या पद्धतीने लिहिला आहे, आणि C3 इज इक्वल टू काय, A/0 K3 बाय 3D. ठीक आहे. मग CP इज इक्वल टू काय, पॅरलल कॉम्बिनेशन. हे कोणतं कॉम्बिनेशन कन्सिडर करायचं आहे, पॅरलल. सो CP इज इक्वल टू काय, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू काय, CP इज इक्वल टू काय येईल मग, A/0 K1 प्लस A/0 K2 प्लस A/0 K3 अपॉन 3D. डिनॉमिनेटर कॉमन आहे, मग A/0 बाय 3D कॉमन, हे काय येईल, K1 प्लस K2 प्लस K3. या पद्धतीने हा फॉर्म्युला तुम्हाला इथे काय करता येईल, डायरेक्टली यूज करता येईल शॉर्टकटमध्ये, आणि त्याच्यावरून तुम्ही व्हॅल्यूज काय करू शकता, फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे. तर हे झाले काही महत्त्वाचे फॉर्म्युले. ठीक आहे. त्यानंतर बघ, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेन्सर. नेक्स्ट टॉपिक कुठला आहे, ज्याचे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आहेत, तर तो आहे
तर हे लक्षात आले असतील तुमच्या, पॅरलल कधी घ्यायचं आहे आणि सिरीज कधी घ्यायचं आहे. सो नेक्स्ट आहे एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेन्सर और कॅपॅसिटर. एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेन्सर और कॅपॅसिटर. ठीक आहे. तो ॲट दॅट टाईम त्यामध्ये काय करणार आहे आपण पहा पुढे. ठीक आहे. तर आपली एनर्जी ऑफ जी कॅपॅसिटर असते ती यू इज इक्वल टू असते 1/2 CV², और ती कशी लिहू शकतो आपण 1/2 QV और 1/2 Q/Q²/C. तर या फॉर्ममध्ये आपले इक्वेशन्स येतात. ठीक आहे. तर हे कोणत्या फॉर्ममध्ये यूज करायचे तुम्ही ठरवू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर ठीक आहे, नेक्स्ट पहा. सो एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कॅपॅसिटर. नेक्स्ट पॉइंट. So next point is energy between plates of capacitor. सो इकडे लिहितो पुढे. तर आपल्याला माहिती आहे एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कॅपॅसिटर फाइंड करायचं. तर आपल्याला माहिती आहे यू इज इक्वल टू काय 1/2 CV². सो सी फॉर प्लेट ऑफ कॅपॅसिटरसाठी काय आहे A∪0/D. जर हे एअर मीडियममध्ये घेतलं तर के किती येतो 1 बरोबर, इंटू व्ही म्हणजे पोटेन्शियल म्हणजेच E/D², कारण तुम्हाला माहिती आहे या ठिकाणी व्ही इज इक्वल टू काय येतं E/D और E इज इक्वल टू काय येतं V/D, म्हणजेच इलेक्ट्रिक फील्ड आणि पोटेन्शियलचं रिलेशन आपण पाहिलेलं यापूर्वी. ठीक आहे. आता पुढे मग या ठिकाणी हे जर रिअरेंज केलं तर हे काय येईल 1/2 A∪0/D इंटू E² D². सो डी गेट कॅन्सल. हे किती येईल 1/2 A∪0 E² D या फॉर्ममध्ये येईल. ठीक आहे. आता हेन्स एनर्जी डेन्सिटी ऑफ कॅपॅसिटर, एनर्जी डेन्सिटी ऑफ मीडियम फाइंड करायची असेल तर कसे फाइंड करता येईल. एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू, व्हॉल्यूम म्हणजे काय AD बरोबर, म्हणजे हे काय येईल 1/2 A∗D epsilon0 E² अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजेच AD. सो AD गेट कॅन्सल. तर एनर्जी डेन्सिटी ऑफ मीडियम काय येईल 1/2 epsilon0 E² या फॉर्ममध्ये. ठीक आहे. तर हे झालं याच्यातले इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. अजून काही शॉर्टकट सांगतो तुम्हाला. एनर्जी साठी डायरेक्टली यूज करू शकता आणि तुम्ही काय करू शकता फाइंड करू शकता. ठीक आहे. तर पुढे आहे इफ n कॅपॅसिटर ऑफ इच ऑफ कॅपॅसिटी आर कनेक्टेड इन सिरीज. इफ n कॅपॅसिटर connected in series, n number of capacitor connected in series, then energy कशी फाइंड करायची त्याची. मग UN is equal to 1/2
सी बाय एन, कारण मग पॅरललसाठी या पद्धतीने फाईंड करणार सी बाय एन व्ही स्क्वेअर, म्हणजेच हे काय येईल यू बाय एन. एकाची फाईंड केली की तुम्हाला त्याला एनने डिवाईड करावं लागेल, डायरेक्टली काय होऊन जाईल एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम. आणि हेच जर पॅरलली असेल फॉर पॅरलल तर हे काय येईल यू एन इज इक्वल टू काय येईल वन हाफ एन सी इंटू व्ही स्क्वेअर, म्हणजेच काय एन इंटू यू या फॉर्ममध्ये येईल. ठीक आहे, तर हे झालं या ठिकाणी शॉर्टकट्स. त्यानंतर अजून काही आहे. ठीक आहे, तुम्हाला जर जे कॅपॅसिटर आहे त्याचं ग्रुपिंग जर सॉल्व करायचं असेल, काय सॉल्व करायचं असेल ग्रुपिंग, तर किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ वापरायचा आहे. तर त्या ठिकाणी किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ काय आहे, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0. आणि किर्चॉफ सेकंड लॉ तसा करंट लॉ वापरता तसाच तुम्ही चार्जला देखील काय करू शकता, जसं तुम्ही करंटला यूज करताय तसा चार्जला देखील काय करू शकता यूज करू शकता. मग सेकंड लॉ कोणता आहे व्होल्टेज लॉ आहे. मग समेशन ऑफ काय क्यू बाय सी म्हणजेच पोटेन्शियल प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू काय आहे 0 आहे. ठीक आहे, अप्लाइड पोटेन्शियल. तर या पद्धतीने हा लॉ यूज करू शकता. त्यापुढे जाऊन अजून काही शॉर्टकट फॉर्म्युला या ठिकाणी सांगतो. ठीक आहे, तर जो कॉमन पोटेन्शियल पॉईंट येतो कुठला कॉमन पोटेन्शियल, तुम्हाला एखाद्या कॅपॅसिटरचं जर काय फाइंड करायला सांगितलं आहे कॉमन पोटेन्शियल, बरोबर. कॉमन पोटेन्शियल फाइंड कसं करणार आहे, तर व्ही इज इक्वल टू तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, किंवा हे काय येतं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2. तर हा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे कॉमन पोटेन्शियलचा, बऱ्याचदा विचारला जातो. म्हणजे दोन जर या पद्धतीचे असतील कॅपॅसिटर, एक कन्सिडर करा आणि हे कनेक्ट केले तर यांचं पोटेन्शियल व्ही होऊन जातं. याचा कॅपॅसिटन्स C1 चार्ज Q1, पण पोटेन्शियल काय होऊन जातं कॉमन. याचं पण तसंच चार्ज Q2 कॅपॅसिटन्स C2, पोटेन्शियल होतं आहे कॉमन. आले लक्षात. तर या पद्धतीने त्याच्यानंतर पुढे काय एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग अँड आफ्टर कनेक्टिंग. ठीक आहे, तर इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले पहा, म्हणजे यांच्यामध्ये बिफोर कनेक्शन आणि आफ्टर कनेक्शन. बिफोर कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ कंडेन्सर. सो ॲट दॅट टाइम एनर्जी ऑफ कंडेन्सर काय येईल, सो एनर्जी ऑफ कंडेन्सर इज येईल अशी इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वेअर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वेअर, म्हणजे 1/2 कॉमन घेऊ शकतो फक्त C1V1 स्क्वेअर प्लस C2V2 स्क्वेअर. ठीक आहे, आणि बिफोर झालं आहे, नंतर काय येईल आफ्टर कनेक्शन. तर आफ्टर कनेक्शन काय येईल पहा, आफ्टर कनेक्शन इज इक्वल टू येईल 1/2 या ठिकाणी पहा C1 प्लस C2 व्ही स्क्वेअर, C1 प्लस C2 व्ही स्क्वेअर. आणि व्हीची व्हॅल्यू माहिती आहे, व्ही म्हणजे कॉमन पोटेन्शियल येतं आफ्टर कनेक्शन. आफ्टर कनेक्शन काय येतं कॉमन पोटेन्शियल. सो C1 प्लस C2 इन ब्रॅकेट हा फॉर्म्युला घेऊ शकतो काय C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. तर या पद्धतीने येतं. ठीक आहे, तर या पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता कॅपॅसिटर आधारित फॉर्म्युले वापरून शॉर्टकट पद्धतीने
किंवा क्विकली प्रॉब्लेम काय करू शकता, एकदम क्विकली प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. तुम्हाला बरेचसे शॉर्टकट फॉर्म्युले सांगितलेत, याच्यावरच आधारित प्रॉब्लेम येईल. फॉर्म्युल्यात पटकन किमती टाकायच्यात आणि एकदम क्विकली काय करायचं आहे, सॉल्व करायचं आहे. लक्षात आलं आहे? ओके. जर काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला त्या ठिकाणी मेसेजेस करू शकता.